भूषयन्ति पुरुषं हारान चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजा वाण्येकासमलं करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम् शिवशक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि अतस्त्वामाराध्यां हरिहरविरिञ्चादिभिरपि प्रणम्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यः प्रभवति तनीयां सम्पांसुं तव चरणपङ्केरुहभवं विरिञ्चिं संचिन्वन् विरचयति लोकान् विकलम् कथमपि सहस्रेण शिरसां हरः संक्षुद्ययनं भजति भसितोद्धूलनविधिम् अविद्यानामन्तस्तिमिरमिहिरद्वीपनगरी दरिद्राणां चिन्तामणि गुणनिका जन्मजलधौ निमग्नानां दंष्ट्रा मुररिपुवराहस्य भवति त्वदन्यपाणिभ्याम् अभयवरदो दैवतगणः त्वमेका नैवासि प्रकटितवराभीत्यभिनया भयात्रातुं दातुं फलमपि च वाञ्छासमधिकं शरण्ये लोकानां तव हि चरणावेव निपुणौ हरिस्त्वामाराध्या प्रणतजनसौभाग्यजननीं पुरानारी भूत्वा पुररिपुमपि क्षोभमनयत् स्मरोऽपि त्वां नत्वा रतिनयनलेहेन वपुषा मुनीनामप्यन्तः प्रभवति मोहाय महताम् धनुपौषं मौर्वी मधुकरमणि पञ्चविशिखा वसन्तः सामन्तो मलयमरुदायोधनरथः तदाप्येकः सर्वं हिमगिरिसुते कामपि कृपाम् अपाङ्गाट्टे लब्ध्वा जगदिदमनङ्गो विजयते क्वणत्काञ्चीदामा करिकलभकुम्भस्तननता परीक्षीणा मध्ये परिणतशिरश्चन्द्रवदना धनुर्बाणान् पाशं शृणिमपि ददाना करतलैः पुरस्तादस्तां नः पुरमधितुराहो पुरुषिका सुधा सिन्धोर्मध्ये सुरविटपि वाटी परिवृते मणिद्वीपे दीपो पवनवति चिन्तामणिगृहे शिवाकारे मञ्चे परमशिव पर्यङ्कनिलयां भजन्ति त्वां धन्याः कतिचन चिदानन्दलहरीं मणिमूलाधारे कमपि मणिपूरे हुतवहं स्थितं स्वाधिष्ठाने
హృది మరుతమాకాశముపరి మనోపి భ్రూमध्ये सकलमपि भित्त्वा कुलपथं सहस्रारे पद्मे सहरहसि पत्या विहरसे सुधाधारसारैः चरणयुगणान्तर्विगलितैः प्रपञ्चं सिञ्चन्ति पुनरपि रसाम्नाय महसः स्वमात्मानं कृत्वा स्वपिशिकुलकुण्डे कुहरिणीं चतुर्भिः श्रीकण्ठैः शिवयुवतिभिः पञ्चभिरपि प्रभिन्नाभिः शम्भो नवभिरपि मूलप्रकृतिभिः चतुश्चत्वारिंशत् वसुदलकला श्रत्रिवलया त्रिरेखाभिः सार्धं तव शरणकोणापरिणतः त्वदीयं सौन्दर्यं कथमपि विरिञ्चि प्रभृतयः यदा लोकौ सुख्यात् अमरललना यान्ति मनसा तपोभिदृष्पापाम् अपि गिरिससायुज्य पदवीम् उचकलसविस्रस्तसिचयात् हठात् त्रुट्यत्काञ्च्यो क्षितौ षट्पञ्चाशत् द्विसमधिकपञ्चाशदुदके हुतासे द्वाषष्टिः चतुरधिकपञ्चाशदनिले दिवि द्विशत्रिंशत् मनसि च चतुष्षष्टिरिति ये मयूखास्तेषामप्युपरि तव पादाम्बुजयुगम् सकृन्नत्वा नत्वा कथमिव सतां सन्निदधते मधुक्षीरद्राक्षा मधुरिमधुरीणा फणितयः कवीन्द्राणां चेतः कमलवनबालातपरुचिं भजन्ते ये सन्तः कतिचिदरुणामेव भवतीम् विदधति सतां रञ्जनमणि सवित्रीभिर्वाचां शशिमणिशिलाभङ्गरुचिभिः वसिन्याद्याभिस्त्वां सहजननि संचिन्तयति यः सकर्ता काव्यानां भवति महतां भङ्गिरुचिभिः वचोभिर्वाग्देवी वदनकमलामोदमधुरैः तनुच्छायाभिस्ते तरुणतरणि श्रीसरणिभिः इमं सर्वामुर्वी अरुणिमणिमग्नां स्मरितयः भवत्यस्यत्रस्य वनहरिणशालीननयना सहोर्वस्यावस्याः कति कति न गीर्वाणगणिकः मुखं बिन्दुं कृत्वा कुशयुगमधस्तस्य ददतो हरातं ध्यायेद्यो हरमहिषिते मन्मथकलां ससज्य संक्षोभं नयति वनिता इत्यति लघु
त्रिलोकीमाप्यासु भ्रमयति रवीन्दुस्तनयुगां किरन्तीमङ्गेभ्यः किरणनिकुरुम्बामृतरसं हृदित्वा माधत्ते हिमकरशिलामूर्तिमिव यः ससर्पाणां दर्पं शमयति शकुन्ताधिप इव ज्वरपृष्ट्वान् दृष्ट्या सुखयति सुधाधारशिरया तटिल्येका तन्मिन् तपनशशिवैश्वानरमयी विषण्णां षण्णाः प्युपरि कमलानां तव कलां महापद्माटव्यां हृदि कमलमायेन मनसा महन्तौ पश्यन्तो ददति परमाह्लादलहरीं भवानि त्वं दासे मयि वितरदृष्टिं सकरुणाम् इति स्तोतुं वाञ्छन् कथयति भवानी त्वमिति यः तदैव त्वं तस्मै दिशसि निज सायुज्य पदवीं मुकुन्द ब्रह्मेन्द्र स्फुटमकुटनीराजितपदाम् तया कृत्वा वामं वपुरपरितृप्तेन मनसा शरीरार्धं शम्भो अपरमपि शङ्खे हृतमभूत् यदेतत्त्वद्रूपं सकलमरुणाभं त्रिनयनं कुचाभ्यामानम्रं कुटिलशशिचूडालमकुटम् जगत्सूते दाता हरिरवति रुद्रक्षपयते तिरस्कुर्वन्नेतत् त्वमपि वपुरीशस्थिरयति सदा पूर्वः सर्वं तदिदमनुगृह्णाति च शिवः तवाज्ञामालम्ब्य क्षणचलितयोर्ध्रुलतिकयोः त्रयाणां देवानां त्रिगुणजनितानां तव शिवे भवेत् पूजा पूजा तव चरणयोर्या विरचिता तदा हि त्वत्पादो गहनमणिपीठस्य निकटे स्थिता ह्येते शश्वन् मुकुलितकरोत्तं समकुटः विरञ्जे पञ्चत्वं व्रजति हरिराप्नोति विरतिं विनाशं किनाशो भजति धनतो याति निधनं वितन्त्री माहेन्द्री विततिरपि सम्मीलितदृशा महासंहारेऽस्मिन् विहरति सति त्वत्पतिरसौ जपो जल्पशिल्पं सकलमपि मुद्रा विरचना गतिप्रदक्षिण्या क्रमणमसनाद्याहुतिविधिः प्रणामसंवेशः सुखमखिलमात्मार्पणदृशा सपर्यापर्याया स्तव भवतु यन्मे विलसितम् सुरामप्यसाद्य प्रतिभयजरा मृत्युहरिणी विपद्यन्ते विश्वे विधिशतमखाद्यादिविशदः कराळं यक्ष्वेणं कबलितवतः कालकलना न सिंहोस्तन्मूलं तव जननि ताटङ्कमहिमा किरीटं वैरिं च परिहरपुरकैटभविदः कठोरे कोटीरे स्खलसि जहि जम्भारिमकुटम् प्रणम्रे श्वेतेषु प्रसवमुपयातस्य भवनं भवस्याभ्युत्थाने तव परिजनो केति जयते सदेहोद्भूताभिः गृनिभिरनिमाद्याभिरभितो
निषेवे नित्ये त्वाम् अहमिति सदा भावयति यः किमाश्चर्यं तस्य त्रिनयन समृद्धिं तृणयतो महासंवर्ताग्निः विरचयति नीराजन विधिम् चतुष्षष्ट्या तन्त्रे सकलमपि सन्धाय भुवनम् इतस्ततस्सिद्धि प्रसव परतन्त्रै पशुपतिः पुनस्त्वं निर्बन्धात् अखिल पुरुषार्थैकघटना स्वतन्त्रं ते तन्त्रं क्षितितलमवातीतरगिदम् शिवशक्ति कामः क्षितिरधर विस्सीतकिरणः स्मरोहंसशेखरः तदनु च परमारहरयः अमीहृल्लेखाभिः श्रीसुभिरवसानेषु घटिता भजन्ते वर्णास्ते तव जननि नामावयवताम् स्मरं योनिं लक्ष्मीं हृदयनिरमाधौ तव मनो निधायैके नित्ये निरवधि महाभोगरसिकः भजन्ति त्वां चिन्तामणि गुणनिबद्धाक्षवलयः शिवाग्नौ जुह्वन्तः सुरविघृतधाराहुतिशतैः शरीरं तं शम्भो शशिनिरवक्षोरुहयुगम् तवात्मानं मन्ये भगवति नवात्मानमनघम् अतशेषशेषी कयमुभयसाधारणतया स्थितः सम्बन्धो वा समरसपरानन्दपरयो मनस्त्वं व्योमस्त्वं मरुदसि मरुत्सारधिरसि त्वमापस्त्वं भूमिः त्वहि परिणतायां नहि परम् त्वमेव स्वात्मानं परिणमयितुं विश्ववपुषा चिदानन्दाकारं शिवयुवति भावेन बिभृशे तवाज्ञाचक्रस्तं तपनशिशिकोटिद्युतिधरं परं शम्भुं वन्दे परिमళితपार्श्वं परचिता यमाराध्यन् भक्त्या रविशशिशुचीनाम विषये निरालोके लोके निवसति हि भालोकभुवने विशुद्धौ ते शुद्धा स्फटिकविशदं व्योमजनकम् शिवं सेवे देवीम् अपि शिवसमानव्यवसितां ययोक्रान्त्यायान्त्या शशिकिरणसारूप्य सरणे विधूतां तद्वान्तः विलसति चकोरीव जगति संवित्कमलमकरन्दैकरसिकम् भजेऽहं सद्वन्द्वं किमपि महतां मानसचरं यदालापातष्टादश गुणितविद्या परिणतिः यदा दत्ते दोषात् गुणमखिलमद्यपयैव तव स्वादिष्टाने हृदमहमधिष्ठाय निरतं तमीडे संवर्तं जननि महतीं तां च समयां यदा लोके लोकान् दहति महती क्रोधकलिते दयार्धाया दृष्टिः शिशिरमुपचारं रचयति निरपरिपन्थि स्फुरणया स्फुरन्नानारत्ना भरणपरिणतीन्द्रधनुषम् तव श्यामं मेघम् कमपि मणिपूरैकशरणं निषेवे वर्षन्तं हरमिहिरतप्तं त्रिभुवनं तवाधारे मूले सहसमयया यास्य परया
నవాత్మానం మన్యే నవరసమహాతాండవనటం ఉపాభ్యామేతాభ్యాం ఉదయమిదిముద్దిశ్య దయయా సనాథాభ్యాం జజ్ఞే జనక జననీ మజ్జగదిదం. అమ్మ ఇక్కడ దాకా అంతా కూడా ఆనందలహరి అన్నమాట. తర్వాత వచ్చేది సౌందర్యలహరి. ఈ ఆనందలహరి సౌందర్యలహరి అనే రెండు రకాలుగా ఎందుకు చెప్పారంటే, మొట్టమొదట ఉన్న 41 శ్లోకాలు కూడా అమ్మవారి యొక్క సూక్ష్మతత్వం మనం చూడలేం. ఎందుకు చూడలేమంటే మన మాంసనేత్రాలకి అంత అంతర్గతంగా చూడడం మనకు చేత కాదు, అంత సాధన మనకు లేదు. మనం ఎంతసేపు బాహ్య సౌందర్యానికే ఇష్టపడతాం చూడడానికి. మనసును ఆ విధంగా ప్రిపేర్ చేసేసాం మనం. ఆవిడ ఏం చీర కట్టుకుంది, ఈవిడ ఏం నగలు పెట్టుకుంది, ఆవిడకి ఎంత డబ్బు ఉంది, ఈవిడికి ఎంత డబ్బు లేదు, వాళ్ళ పిల్లలు ఎంత పొజిషన్లో ఉన్నారు, మన పిల్లలు దానికి సమానంగా ఉన్నారా లేదా, వీటితోటే పోల్చుకోవడం మనకు చేతనవును. మన పరిధి ఇంతవరకే ఉంటుంది. ఎంతసేపు డబ్బు, అందము, ఆ తర్వాత హోదా, ఆ తర్వాత అందరూ మనల్ని మెచ్చుకునేటటువంటి విధానం. ఎవరు మెచ్చుకున్నారో వాళ్ళందరూ మనకు ఆత్మీయులు, వాళ్ళ వెనకాల తిట్టినా పర్వాలేదు. ఎవరు మనని విమర్శించారో వాళ్ళందరూ మనకి శత్రువులు. ఎప్పుడు విమర్శించే వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏమిటంటే, మనలో ఆ తప్పు ఉంటే దాన్ని మనం సరిదిద్దుకుని ఇంకొంచెం అడుగు ముందుకు వేస్తాం. అర్థమైందా? విమర్శనలో తెలుసుకోవాల్సిన విషయం అది. అంటే కొంతమంది పని పాట లేకపోయినా నాలాంటి వాళ్ళు ఎప్పుడూ తిడుతూనే ఉంటారు. దేని తిడతానంటే, నేను ఇది చదువుకోవచ్చు కదా, ఎందుకు తిరుగుతున్నారు ఇలాగా అర్థం పర్థం లేకుండా. 70 ఏళ్ళు వచ్చినా ఇంకా షాపింగ్ మాల్స్ చుట్టూ తిరగడం ఏంటమ్మా, కాళ్ళు నొప్పులు చేతులు నొప్పుతో పని లేదా మీకు అని తిడుతూ ఉంటాను నేను. అర్థమైందా? చిన్నవాళ్ళు 35, 40, 50 ఏళ్ల లోపు వాళ్ళు ఇలాంటి పనులన్నీ చేయాలి. ఒక షాపింగ్ మాల్కి వెళ్ళాలి, ఒక హోటల్కి వెళ్ళాలి, ఒక తిరగడానికి వెళ్ళాలి, ఒక కిట్టిపాటికి వెళ్ళాలి, అవన్నీ చేయాలి వాళ్ళు. అంతేకాని కాళ్ళు స్వాధీనం లేక, చేతులు స్వాధీనం లేక, మాట వినపడక కాసేపు కూర్చుంటే నడువుల నొప్పులు వస్తుంటే ఈవిడికి నాకు ఇంకా పెత్తనాలు ఏంటి చెప్పండి ఒకసారి. చెప్పండి ఒకసారి, మీరే చెప్పండి, న్యాయం చెప్పండి. మీరు అలా అనకూడదండి అని అంటే పోనీ నేను మానేస్తాను. అందుకని ఎవరి వయస్సుకు తగ్గ పని వాళ్ళు చేయాలి. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఇంత చిన్న పాప మాటలు వచ్చే పాప తిట్టింది అనుకోండి, మనందరం పక్కపక్క తప్పట్లు కొట్టి నవ్వుతాం. అరే ఇది చూడు ఇలా తిట్టింది అని చెప్పేసి, దీనికి తెలివితేటలు ఎక్కువైపోయి, వీడికి తెలివితేటలు ఎక్కువైపోయాయని. కొంచెం పెద్ద అయ్యాక తిడుతున్నారనుకోండి, అప్పుడు ఏమంటాము, నీకు ఒక క్రమశిక్షణ లేదా, స్కూల్కి వెళ్ళి ఇదే నేర్చుకుంటున్నావా నువ్వు అని అంటాం. అవునా? అంటామానమ్మా. ఇప్పుడు ఆ పాప చిన్నమ్మాయి, అమ్మాయి చక్కగా కూర్చొని చదువుతోంది. అవునా? అది మరి ఎలాగ చెప్పండి? ఇంత వయసు వచ్చాక కూడా ఆ పిల్లలా ఉంటానంటే ఆ పిల్ల ఏమవ్వాలి, ఎవరిలాగా బిహేవ్ చేయాలి? అందుకోసము మనకు అనేకమైనటువంటి శాస్త్రాలు, పురాణాలు, ఇతిహాసాలు అన్నీ మనకు చెప్పారు. చెప్పి నువ్వు పూర్వజన్మలో ఏ పుణ్యం చేసుకున్నావో, ఏ పాపం చేసుకున్నావో అవన్నీ అనుభవించమని ఈ జన్మను మనకి ఇచ్చారు. పూర్వజన్మలో బోళ్ళంత పుణ్యం చేసుకున్నాం కనుక బోల్డ్ చీరలు కట్టుకుంటున్నాం, బోల్డ్ తిళ్ళు తింటున్నాము, బోల్డ్ హాయిగా ఏసీలు వేసుకుని పడుకుంటున్నాం. ఏమా, ఒక 2 తరాల ముందర, ఒక తరం ముందర ఎంతమంది ఇళ్లలో ఏసీలు ఉన్నాయి చెప్పండి నాకు. ఇప్పుడు చెప్పే వెధవ గొప్ప కబుర్లు అన్నీ మామూలు కబుర్లు కాదు. ఒక 3-4 చీరలు ఉండేవి పెద్దవాళ్ళకి. ఏ పెళ్ళికి వెళ్ళినా ఆ చీర కట్టుకునేవారు వాళ్ళు. ఒక చీర బ్యాగ్లో వేసుకెళ్ళేవారు. ఏ చెల్లెలో, ఏ అక్కో, ఏ పిన్ని కూతురో ఎవరైనా పట్టు చీర తెచ్చుకోలేక రాకపోతే కనుక వాళ్ళకి చీర ఇచ్చి కట్టుకోమనేవారు. అంత సహృదయం ఉంది. ఇవాళ సొంత అక్క చెల్లెళ్ళు ఇద్దరు, ఏం చీర కొన్నావు నాకు చూపించలేదు, వాట్సాప్లో చూపించచ్చు కదా, అది కట్టుకొచ్చి కానీ చూపించవా నాకు. ఇది ఏమిటి చేస్తుంది ఈ చీరని? కొనుక్కు రాగానే ఓసారి మీదేసి, ఓసారి డైనింగ్ టేబుల్ మీదేసి, ఓసారి మంచం మీదేసి, ఆ తర్వాత దాన్ని స్టేటస్లో పెట్టడం. ఇంకా ఆ ఫోన్ టిక్కు అన్నప్పుడల్లా ఎంతమంది దాన్ని లైక్ చేస్తారో చూడటం. ఇదే ఉద్యోగం. ఇంతకన్నా పని ఇంకొకటి లేదనమాట. ఏమిటి చేస్తారు ఆ చీరతోటి? అది ఇంకో 4 సార్లు కట్టుకురాగానే మన పని మనిషి కూడా చీరను తీసుకోదు. మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎందుకంటే అది మన ఇంట్లో పని చేసి లోపలికి వచ్చి అన్నీ చేయబట్టి దానికి నేను ఈవిడలాగా బతకాలన్న ఒక థాట్ వస్తుంది. అవునా? నువ్వు నిన్నటి అన్నం జాగ్రత్త చేసుకుని నువ్వు ప్లేట్లో పెట్టుకు తింటే అది కూడా తింటుంది నీతో పాటు. నువ్వు తినవు, నువ్వు తినకుండా రాయల్ కబుర్లు చెప్తుంటే అది నేను తిననంటుంది. అందుకని అదేం చేస్తుంది, నీ చీర లాంటి చీర నేను కొనుక్కోవాలనుకుంటుంది. దాని చెల్లెలు ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ చీర కట్టుకుంటుంది, నీ ఎదురుకుండా కట్టుకోకపోవచ్చు.
అందుకని నువ్వు విడిచిన చీర దానికి అక్కర్లేదు. అది ఒకవేళ నువ్వు బలవంతాన ఇస్తే తీసుకెళ్ళి ఏం చేస్తుందంటే పొలాల గట్లకి చీరలు కడతారు హద్దులాగా, దానికి కడుతుంది తీసుకెళ్ళి. నువ్వు ఇన్నిసార్లు స్టేటస్లో పెట్టిన చీర పరిస్థితి ఎక్కడికి వచ్చింది? అక్కడికి వెళ్ళింది. అర్థమైందమ్మా? అందుకని నేను చీరలు కొనుక్కోవద్దంటలేదు, కొనుక్కోండి హాయిగా. గృహస్థాశ్రమంలో ఉన్నవాళ్ళు సంతోషాన్ని అనుభవించాలి, బయట తిరగాలి, శుభ్రమైన తిండి తినాలి, శుభ్రమైన బట్ట కట్టుకోవాలి. ఇది శాశ్వతం అనుకోకండి, వయసుకు తగ్గట్లుగా బిహేవ్ చేయండి. అర్థమైందా? వెళ్తారు, ఒక చీర కొంటారు, దానికి ఒక ఏంటంటారు వర్క్ చేయిస్తారు, ఆ వర్క్ కోసం ఒక 100 షాపులు తిరగడం, ఆ చీరకు వర్క్ చేయిస్తారు, కట్టుకుంటారు. ఒక 10 మంది ఏం చేస్తారు, దీన్ని చాలా బాగుందమ్మా అంటారు. ఒక ఫంక్షన్కి వెళ్ళగానే కట్టుకుంటారు, చాలా బాగుంది, ఎక్కడ కొన్నావు ఏమిటి అంటారు. నువ్వు ఒక్క దానివి లేచి బయటికి వెళ్ళు, ఎన్ని తిడతారో వాళ్ళు. నేను విన్నాను. దీని పని పాటలేదు, అక్కడ ఇక్కడ ఏంటో ఇన్స్టాల్మెంట్స్ మీద చీరలు కొంటుంది, వాడికి డబ్బులు కట్టగానే ఇంకా ఈ చీర కట్టుకొచ్చింది. ఇది అందరూ చూడడం, దీన్ని ఫాలో అవ్వడం అందరూను. ఆ మొగుడు చస్తున్నాడు దీంతో, అత్తగారును పుట్టింట్లో అన్నానికి గతి లేకపోయినా ఇక్కడికి వచ్చాక ఈ స్టేటస్లన్నీ ఎక్కువయ్యాయి దీనికి అని చెప్పి తిట్టుకుంటారు. ఇది నిజమా కాదా? ఇది నిజమా కాదా చెప్పండి. మరి ఈ రకమైనటువంటి పనికి అమ్మ ఇది ఏంటి రావట్లే? ఓకే ఊళ్ళో వాళ్ళకి వినిపిస్తుంది. అయితే ఈ రకమైన ప్రక్రియకి సౌందర్యలహరికి సంబంధం ఏమిటండి? ఇదంతా మమ్మల్ని ఎందుకు కూర్చోబెట్టి మీరు రుబ్బుతున్నారని మీకు ఒక సందేహం వస్తుంది. నేనేం చెప్తున్నానంటే ఈ ముందున్న 41 శ్లోకాల్లో ఉన్నది గోలంతా అదే. అర్థమైందా? ఇందులో షట్చక్రాలు పనిచేసే విధానం ఉంది. ఈ షట్చక్రాలు ఏం చేస్తున్నాయట, నువ్వు నీ మనో ప్రవృత్తిని బట్టి అవి వర్క్ చేస్తాయి. ఈ ఆంటీ వల్ల నేను బాగుపడ్డాను, నా మొగుడు వల్ల నేను చెడిపోయాను, నా అత్తగారు నన్ను తిట్టింది కనుక నేను ఇలా అయిపోయాను అనేది రాంగ్. మనని ఎవ్వరూ బాగు చేయలేరు, మనని ఎవరు పాడు కూడా చేయలేరు. ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను వినండి. మా అబ్బాయి ఇంతకు ముందంతా బాగుండేవాడండి, చాలా బాగుండేవాడండి. వీళ్ళ అబ్బాయి స్నేహం పట్టబట్టి మా అబ్బాయి చెడిపోయాడు. ఇది కదా మనం చెప్పేది, మన అబ్బాయి పాడైపోగానే. మరి మీ అబ్బాయి మంచివాడు కదా, వాళ్ళ అబ్బాయిని ఎందుకు బాగు చేయలేదు? ఇదే సేమ్ కదా, పాడైపోవడానికి ఎంత ఉందో బాగుపడడానికి అంతే దూరం ఉంది. మీ అబ్బాయి వాళ్ళ అబ్బాయిని చూసి బాగా పాడైపోయాడు, మరి మీ అబ్బాయిని చూసి వాళ్ళ అబ్బాయి ఎందుకు బాగుపడలేదు? అంటే మీ అబ్బాయికి ఎదుటివాడిని బాగు చేసేటటువంటి తెలివితేటలు లేవు, క్షణంలో పాడైపోయేటటువంటి వీక్నెస్ మీ వాడి దగ్గర ఉంది. అది కదా తెలుసుకోవాల్సింది మనం. అలా కాకుండా ఇమీడియట్గా మనం ఏం చెప్తామంటే వాడి వలన వీడు పాడైపోయాడు, మా పిల్ల చాలా మంచిదంటే దానివల్ల ఇది పాడైపోయింది. నువ్వు బాగు చేయి, నీ పిల్లని బాగు చేయమని చెప్పు. నువ్వు సొసైటీలో తిరుగుతున్నావు 24 గంటల టైంలో, వండేది లేదు ఇంట్లో, 4 స్టవ్వులు, బర్నర్లు, మళ్ళీనేమో దాని పేరేంటి ఇండక్షన్ స్టవ్, ఇప్పుడే చెప్పాను కార్లో అబ్బాయికి, అదేమిటి రైస్ కుక్కరు, ఇంకేంటమ్మా మైక్రోవేవ్, ఇన్ని రకాలు ఉంటాయి. ఇవన్నీ తుడవడానికి పనికొస్తున్నాయి. ఉండేది 2, ఆ 2 ఆర్డర్ పెట్టి తెప్పించుకుంటారు ఫుడ్. ఇవి నిజాలా కాదా? మరి ఎందుకు నీకు ఇన్ని మంటలు? ఒక్క పొయ్యి మీద 50 మంది, 25 మంది, 30 మందికి ఇప్పుడు ఆ ఇల్లాలు కూడా వండుకుంటోంది ఇంట్లో. ఎంతమంది ఉన్నారు ఆవిడ ఇంట్లో? వండుతోందా ఇన్ని పెట్టి? చెప్పండి, ఎందుకు చేస్తున్నారు ఈ పనులన్నీ? ఎవరికి చూపిస్తున్నారు ఈ గొప్పలన్నీ? భగవంతుడి ధ్యాసలో ఉండేవాడికి బాహ్యమైన సౌందర్యాల మీద దృష్టి ఉండదు. ఉన్నది అంటే వాడు భగవంతుడి ధ్యాసలో లేడు అని అర్థం. సరే, అయినా ఎందుకండి మరి చేయనిస్తున్నారు ఇవన్నీ అంటే, చేయగా ఏదో ఒక జన్మకైనా వస్తుందిలే అని చెప్పేసి. అర్థమైందమ్మా? అందుకోసం అని చెప్పి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా బాహ్యంగా మనలోనే భగవంతుడు ఉన్నాడు అనేది ఖచ్చితంగా తెలుసుకోండి. ఎలా చెప్తున్నాను అంటే, భగవంతుడు మనలో ఉన్నాడు అని తెల్లవారు లేస్తాం, లేచాక ముందు పళ్ళు తోముకుంటాం, పళ్ళు శుభ్రం చేసుకుంటాం, ఆ తర్వాత శరీరాన్ని శుభ్రం చేస్తాం, ఆ తర్వాత దీనికి ఏదో తలకు నూనె రాస్తాం, ఏదో చేస్తాం, మొత్తానికి అన్నీ శుభ్రం చేసుకుని శరీరం అంతా చక్కటి వస్త్రాలు కట్టుకుని ఏదైనా తినడానికి తిండి అన్నీ చేసుకుంటాం. ఇవన్నీ ఎవరికి చేస్తారు? భగవంతుడికి. ఇప్పుడు అభిషేకం చేస్తారు, మళ్ళీ బట్టలు మారుస్తున్నారు, నైవేద్యం పెడతారు, ధూపం దీపం నైవేద్యం అన్నీ జరుగుతాయి. అంతసేపు శరీరంలో ఈశ్వరుడు ఉన్నాడు గనక ఈ ఉపచారాలన్నీ చేస్తున్నారు. మళ్ళీ పవళింపు సేవ, రాత్రి నిద్రపోతున్నాం, మళ్ళీ తెల్లారు లేస్తున్నాం, ఇన్ని రకాలు చేస్తున్నాం. ఒక్క క్షణంలో ఇందులోంచి ఊపిరి వెళ్ళిపోతుంది.
అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇది శవం అవుతుంది. శివం కాస్త శవం అయిపోతుంది. అప్పుడు ఏం చేస్తారు? సూర్యాస్తమయం కాకుండా దీన్ని బయటపడేస్తారు, తీసుకెళ్ళి. అవునా? ఆ విషయాన్ని గుర్తు పెట్టుకుని నువ్వు సుఖాలు అనుభవించు, భోగాలు అనుభవించు, చదువుకో, ఉద్యోగం చేయి, ఓ పొజిషన్లోకి వెళ్ళు, ఎన్నో కొనుక్కో, ఎన్నో సంపాదించు, నిన్ను నువ్వు ప్రూవ్ చేసుకో, తప్పులేదు. సంపాదించుకోవడం అనేది తప్పులేదు. ఆదిశంకర్లు ఏం చేశారు? ముందు కనకధార స్తోత్రాన్ని చెప్పారు, డబ్బు సంపాదించుకుంటారా అని. జ్ఞానం ఉన్నవాడు డబ్బు సంపాదించుకుంటే వాడి డబ్బు ఏమవుతుంది? సద్వినియోగం అవుతుంది. ఇగో ఇవాళ అవన్నీ చేయించి పట్టుకొచ్చారు వీళ్ళు, జ్ఞానం ఉంది కనుక. మరి ఈ 1000 రూపాయలతోటి నేను హోటల్కి వెళ్తానంటే చెప్పండి, ఇది వస్తుందా ఈ వస్తువు? మీరు అందరూ అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వస్తారా? నేను వస్తానా? ఇంతమంది ఇక్కడ కూర్చుంటారా? ఆయనకి ఎంత సంతోషం, ఆ అయ్యగారికి ఇవాళ పండగ, ఆయనకి ఇవాళ. మనం ఏమైనా ఇస్తామనా? ఇచ్చింది ఎంతసేపు ఉంటుంది? 5 నిమిషాల్లో అయిపోతుంది. అయ్యో, ఒక వేద విదితమైనటువంటి కర్మ ఇక్కడ జరిగింది, ఇక్కడ శాస్త్రం జరుగుతోంది అని చెప్పి ఆనందపడతారు. మీ రూపాయిలో మీ దగ్గర 100 రూపాయలు ఉంటే 1 రూపాయి అయినా సద్వినియోగం చేయండి. అన్నీ తినడానికి పారేయడానికి ఉపయోగించకండి, అవసరం లేదు. ఈ రోజులో అందరి పిల్లలు వెల్ సెటిల్డ్. పిల్లలకి మీరు దాచి ఇవ్వవలసిన అవసరం లేదు. 100 తులాల బంగారం పిల్లకి పెట్టి పెళ్లి చేస్తున్నారు, అది మంగళసూత్రం వేసుకోవట్లేదు ఇవాళ. నేను అన్నానని మీరు ఏమీ అనుకోవద్దు, నేను అన్నానని మీరు ఎవరు కూడా అన్యథా భావించద్దు. 100 తులాల బంగారం పెట్టి మీరు పెళ్లి చేస్తున్నారు, ఆ పిల్ల మంగళసూత్రం వేసుకోదు. ఈయన పగలనక రాత్రనక తిండి తినక ఆ వ్యాపారం చేసి, ఈ వ్యాపారం చేసి, ఈ ఉద్యోగం చేసి, ఆ ఉద్యోగం చేసి, ఆ పొలాల వెంబడి తిరిగి దాచి దాచి తులం దానికి ఇచ్చాడు. అది వేసుకుంటుందా మంగళసూత్రం? మరి ఎందుకు మీ కష్టం దేనికి చెప్పండి నాకు ఒకసారి. లాకర్లో పెట్టుకోవడానికా? భారతదేశము అనేది పూజా గృహంతో సమానం. ఇక్కడ ఇన్ని రకాల మతాలు చేరి ఇప్పుడు దీన్నంతా కూడా చిన్నాభిన్నం చేస్తున్నాయి, నాశనం చేస్తున్నాయి. ఇక్కడ ఎవ్వరికీ ఎటువంటి మాట మాట్లాడడానికి అర్హత లేదు. కేవలం వేదానికి మాత్రమే అర్హత ఉంది. వేదం ఏం చెప్పిందో దాన్నే ఆచరించాలి. దాన్నే పీఠాధిపతులు అందరూ ఆచరిస్తారు, వాళ్ళని ఫాలో అయ్యి మనం ఆచరించాలి. భారతదేశంలో పూరి, ద్వారక, బదరి, శృంగేరి 4 పీఠాలు, కాంచీ క్షేత్రం కూడా ఒక పీఠం. ఈ 5గురు పీఠాధిపతులు కూడా ఎటువంటి స్వార్థము లేకుండా, వాళ్ళ కోసం వాళ్ళు బతకకుండా సనాతన ధర్మాన్ని అలాగ కొనసాగించడానికే వాళ్ళు బతుకుతారు. అర్థమైందా? వచ్చేసాడు రాముడు సనాతన ధర్మం అనగానే. చాలా బాగుంది కదా? అందరూ ఒకసారి క్లాప్స్ కొట్టండి. జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్. శుద్ధ బ్రహ్మ పరాత్పర రామ, కాత్మక పరమేశ్వర రామ, శేషతల్ప సుఖ నిద్రిత రామ, బ్రహ్మాద్యమరా ప్రార్థిత రామ, చండ కిరణ కుల మండన రామ, శ్రీమదయోధ్యానందన రామ, కౌసల్యా సుఖవర్ధన రామ, విశ్వామిత్ర ప్రియధన రామ, ఘోరతాటకాఘాతక రామ, మారీచాది నిపాతక రామ, కౌశిక మఖ సంరక్షక రామ, గౌతమ ముని సంపూజిత రామ, సురముని వరగణ సంస్థిత రామ, నావిక ధావిక మృదుపద రామ, మిథిలాపుర జనమోదక రామ, విదేహ మానసరంజక రామ, త్రయంబక కార్ముక భంజక రామ, సీతార్పిత వరమాలిక రామ, కృతవైవాహిక కౌతుక రామ, భార్గవదర్ప వినాశక రామ,
అగణిత గుణగణ భూషిత రామ అవనీతనయా కామిత రామ రాకాచంద్ర సమానన రామ పితృవాక్యాశ్రిత పాలక రామ 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 జయ రాజా రామ 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 జయ సీతారామ రామ రామ జయ రాజా రామ 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 జయ సీతారామ. ఆ తల్లి సీతాదేవి అడవులకు వెళ్ళింది రాముడితోటి. రామాయణం మేము చదువుతున్నాం, మీరందరూ కూడా చదవండి, వినండి, అట్లీస్ట్ గ్రూప్లో జాయిన్ అయ్యి వినండి మీరు చదవకపోయినా. అర్థమైందా? అయితే ఆవిడ అడవికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఉండే మునిపత్నుల్ని ఋషిపత్నుల్ని అందరినీ కలిసింది. వెళ్ళి వాళ్ళ దర్శనార్థం వెళ్ళింది. వాళ్ళు బోల్డ్ నగలు ఇచ్చారు. ఏ మునిపత్ని ఏ ఋషిపత్ని కూడా నగలు ధరించి ఉండదు. ఒక పువ్వులను చెవలకి అలంకరించుకుంటుంది, తల్లో ఒక పువ్వులు పెట్టుకుంటుంది. అంతేగాని మహారాజులు పంపించిన ఆభరణాలన్నీ అలా పెడతారు. ఎవరన్నా పెద్దవాళ్ళు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి కానుకలుగా ఇచ్చేస్తూ ఉంటారు. అంటే వాళ్ళకి వాటి మీద వ్యామోహం లేదు, కేవలం ధర్మ సంరక్షణార్థం మాత్రమే మేము బతుకుతున్నామని అర్థం. అప్పుడు సీతాదేవి అంది, నేను అత్తవారింటికి వెళ్ళేటప్పుడు అత్తమామలతోటి ఎలా మలగాలి, జనులతోటి ఎలా మలగాలి, తర్వాత మరుదులతోటి తోడుకోడళ్ళతోటి ఎలా ఉండాలి, ఇవన్నీ చెప్పి పంపించింది మా అమ్మ. కానీ నేను అనుకోకుండా ఈ వనాలలోకి వచ్చాను. ఇక్కడ నేను భర్తతోటి ఎలా ఉండాలి, నా మరిదితోటి ఎలా ఉండాలి, మీ అందరి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు నేను ఎలా ఉండాలి అని చెప్పేసి అంత ఇల్లాలు లక్ష్మీదేవి, సాక్షాత్తు లక్ష్మీదేవి సీతాదేవి అయినా సరే ఏమీ తెలియని దానిలాగా చక్కగా అడిగి తెలుసుకుంది. అటువంటిది అక్కడ ఆయన చదువుతూనే ఉంటారు, మనం మాట్లాడిస్తూనే ఉంటాం. ఇంకా ఆయన చదివిన దానికి ఉపయోగం ఏమిటి చెప్పండి? ఆయన ఏం చేస్తారు? మంత్రమే చదువుతారా? మాట్లాడకండి అంటారా? నేనైతే అరుస్తూ ఉంటాను అనుకోండి ఆపేసి. ఆయన ఏం చేస్తారు చెప్పండి? అందుకని ఎక్కడికైనా వెళ్ళినప్పుడు వినయ విధేయతలతోటి ఉండాలి. వాళ్ళందరూ కూడా బ్రహ్మగారు ఉన్నారు కదా, ఆ బ్రహ్మగారికి దేవాలయం లేదు. అందుకని బ్రహ్మగారికి దేవాలయం శాపం వలన లేకపోవడంతో ఆయన స్వరూపాలుగా పూజారులు అందరూ ఉంటారు. వారిని మనం బ్రహ్మ అని పిలవాలి. అర్థమైందమ్మా? బ్రహ్మగారు వచ్చారా, బ్రహ్మగారు ఉన్నారా, బ్రహ్మగారు తిన్నారా, బ్రహ్మగారికి దండం పెడతారు అన్న మాట ఉపయోగించాలి. విష్ణువుకి గుడి ఉంది, శివుడికి గుడి ఉంది, బ్రహ్మగారికి గుడి ఉండదు. ఆయనకి శాపం ఉన్నందున నేనేం చేయాలని బ్రహ్మగారు అడిగినప్పుడు ప్రతి దేవాలయంలో ఉండేటటువంటి అర్చక స్వామిని నువ్వేను, నిన్ను బ్రహ్మగానే అందరూ కొలుస్తారు అని చెప్పారు. తెలిసిందమ్మా? అందుకని బ్రాహ్మణుల్ని గౌరవించండి. పాత దేవాలయాలు మీ అందరి ఊళ్ళల్లోనూ ఉంటాయి. మీ ఆస్తులు బోళ్ళంత ఆస్తులు ఉన్నాయి, ఇవాళ రేపు పిల్లలు బోళ్ళంత సంపాదిస్తున్నారు. ఆ పాత దేవాలయాలన్నీ డెవలప్ చేయండి. ఎక్కడికైనా నన్ను తీసుకువెళ్ళండి. నాకు మీరు ఒక రూపాయి ఇవ్వక్కర్లేదు, కారు కూడా ఇవ్వక్కర్లేదు. నా కారులో నేను వస్తా. ఇవాళ అమ్మాయి పెట్టింది కానీ కారు. నేను వచ్చి ఆ దేవాలయంలో చక్కగా అన్నీ చదువుతా. మీ ఊరు వాళ్ళందరినీ పిలవండి. ఎంత డీప్ లోపలికి ఉన్నా సరే ఆ దేవాలయాలని మీరు బాగు చేయండి. పాడైపోయిన దేవాలయాలన్నింటినీ కూడా బాగు చేయించండి. మీరు అక్కడ ఉండేటటువంటి ఆ అర్చకులకి చేయూతనివ్వండి. ఇదంతా కూడా మన ప్రాపర్టీ. దీన్ని మొదటి నుంచి కూడా కొంతమంది రాజకీయ నాయకులు పెద్దగా ఇవాళ వాళ్ళకి జయంతులు, వర్ధంతులు, చిల్డ్రన్స్ డేలు చేస్తున్నాం. వాళ్ళ వల్ల మన వ్యవస్థ అంతా కూడా నాశనం అయిపోయింది. ఇతర మతాలకి మన దేశాన్ని పంచి ఇచ్చారు వాళ్ళందరూ. దానివల్ల ఇవాళ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? ఎప్పుడు ఈ హిందువులందరినీ నాశనం చేసి మనం దీనంతా కూడా ఆక్రమిద్దామా అని చూస్తున్నారు. మీరు ఎక్కడ చూడండి, ఇంత సనాతన సాంప్రదాయం ఉన్నటువంటి దేశం ఎక్కడా లేదు. ఇక్కడే ఉంది. ఇక్కడే వేద విదితమయ్యి అన్ని విషయాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. అందుకని ఉన్న తిరుపతి లాంటి దేవాలయాలకి ఇవ్వక్కర్లా. ఇంకో వెంకటేశ్వర స్వామి గుడి ఉంటుంది, దానికి దీపం నైవేద్యం ఉండదు. అర్థమైందా? అక్కడ ఇవ్వండి తీసుకువెళ్ళి. ఆ దేవాలయాలను బాగు చేయండి. మీ ప్రతి పుట్టింట్లోనూ ప్రతి అత్తవారింట్లోనూ దేవాలయాలు ఉంటాయి, వెతకండి. ఈ అమ్మాయి ఎలా చేసిందో మీరందరూ కూడా అలా మీ ఊళ్ళకి వెళ్ళి చెయ్యండి. అర్థమైందమ్మా? ఇంకా నేను చెప్తే ఇలా 1 గంట అవుతుంది. మొదలెట్టమ్మా. గతైర్మాణిక్యత్వం గగనమణిభిः సాంద్రఘటితం కిరీటం తే హైమం హిమగిరిసుతే కీర్తయతి యః
सनीडेयश्चाया चूरणशबलं चन्द्रशकलं धनुःसौनासीरं किमति न निबध्नाति दिशणां धुनोतु त्वां तं नः स्तुलितदलितेन्दीवरवनं घनस्निग्धश्लेक्ष्यं चिकुरनिकुरुम्बं तव शिवे यदीयं सौरभ्यं सहजमुपलब्धुं सुमनसो वसञ्चस्मिन्मन्ये बलमधनवाटी विटपिनां तनोतु क्षेमं नः तव वदन सौन्दर्यलहरी परिवाहस्रोतः सरणिरिव सीमान्तसरणिः वहन्ति सिन्दूरं प्रबलकबरी भारतिमिरा द्विषां वृन्दैर्बन्दी कृतमिव नवीनार्ककिरणम् अराळै स्वाभाव्यात् अलिकलभसश्रीभिरलगैः परितं ते वक्त्रं परिहसति पङ्केरुहरुचिं दलस्मेरे यस्मिन् दशनरुचि किं जल्करुचिरे सुगन्धौ माध्यन्ति स्मरदहनचक्षुर्मधुलिका ललाटं लावण्या द्युतिविमलमाभाति तव यत् द्वितीयं तन्मन्ये मकुटघटितं चन्द्रशकलं विपर्यासन्न्यासात् उभयमपि सम्भूय च मिदः सुधालेपस्योतिः परिणमतिराकाहिमकरः भ्रुवौगुग्ने किञ्चित् भुवनभयभङ्गव्यसननि त्वदीये नेत्राभ्यां मधुकररुचिभ्यां धृतगुणं धनुर्मन्ये सव्ये तरकरगृहीतं रतिपते प्रकोष्ठे मुष्टौ च स्थगयति निगूढान्तरमुमे अहसूते सव्यं तव नयनमर्कात्मकतया त्रियामां वामं ते सृजति रजनीनायकतया तृतीया ते दृष्टिः दरदलितहेमाम्बुजरुचिः समाधत्ते सन्ध्यां दिवसनिशयोरन्तरचरीं विशाला कल्याणी स्फुटरुचिरयोध्या कुवलहे कृपाधारा किमपि मधुरा भोगवतिका अवन्ती दृष्टिस्ते बहुनगर विस्तार विजया ध्रुवं तत्तन्नामा व्यवहरणयोग्या विजयते कवीनां सन्दर्भा कटाक्षव्याक्षेपा भ्रमरकलभौ कर्णयुगलम् अमुञ्चन्तौ दृष्ट्वा तव नवरसा स्वादतरलौ असूया संसर्गा अलिकनयनं किञ्चिदरुणं शिवे शृङ्गारार्धा तदितरजने कुस्सनपरा सरोषा गङ्गायां गिरिशनयने विस्मयवती हराहिभ्यो भीता सरसिरुह सौभाग्यजयनी सखीषु स्मेराते मयि जननि दृष्टिश्च करुणा गते कर्णाभ्यर्नं गरुत इव पक्ष्माणि ददति पुराम्बेतुश्चित्ता प्रसमरसविद्रावणफले इमे नेत्रे गोत्रा धरपतिकुलोत्तं सकलिके तवापर्णा
आकृष्टा स्मरसरविलासं कलयतः विभक्तत्रैवर्ण्यं व्यतिरकलीलां जनतया विभाति त्वन्नेत्रा पुनः स्रष्टुं देवान् द्रुहिण हरिरुद्रानुपरतान् रजस्तत्त्वं बिभ्रत्तम इति गुणानां त्रयमिव पवित्रीकर्तुं नः पशुपतिपराधीनहृदये दयामित्रैर्नेत्रै अरुणधवलश्यामरुचिभिः नदस्सोणो गङ्गा तपनतनयेति ध्रुवमयं त्रयाणां तीर्थानाम् उपनयसि संवेदमनघं निमेषोन्मेषाभ्यां प्रलयमुदयं याति जगति तवेत्याहुः सन्तो धरणिधरराजन्यतनये त्वदुन्मेषाज्जातं जगदिदमशेषं प्रलयतः परित्रातुं शङ्के परिहृतनिमेषास्तव दृशः निलीयन्ते तो ये नियतमनिमेषासफरिकः इयं च श्रीर्बद्धश्चदपुटकवाटं कुवलयं जहाति प्रचोषे निशि च विघटय्य प्रविशति दृशाद्रागीयस्या दरदलितनीलोत्पलरुचा दवीयां संदीनं स्नपय कृपया मामपि शिवे अनेनायं धन्यो भवति न च ते हानिर्यता वने वा हर्मे वा समकरनिपातो हिमकरः पाणि युगलमगराजन्यतनये केशामाधत्ते तिरस्येनो यत्र श्रवणपदमुल्लङ्घ्य विलसन् अपाङ्गव्यासङ्गो दिशति सरसन्धानदिशणां स्फुरद्गण्डा भोगा प्रतिफलितताटङ्कयुगलं चतुश्चक्रं मन्ये तव मुखमिदं मन्मथरथं यमारुह्य द्रुह्या च्यवनिरथमर्केन्दुचरणं महावीरो मारः प्रमथपतये सज्जितवते सरस्वत्या सूक्तिः अमृतलहरी कौसलहरी पिबन्च सर्वाणि श्रवणचुलुकाभ्यामविरलं चमत्कारस्रागा चलितशिरसः कुण्डलगणो झणत्कारैस्तारैः प्रतिवचनमाचष्टैव ते असौ नासावंसः तुहिनगिरिवंशध्वजपटी त्वदीयो नेदीयः फलतु फलमस्माकमुचितम् समृद्ध्यायस्तासां बहिरपि समुक्ता मणिधरः प्रकृत्या रक्ताया स्तव सुदति दन्तस्य दरुचे प्रवक्षे सादृश्यं जनयतु फलं विद्रुमलता न बिम्बं तद्बिम्बा प्रतिफलन रागादरुणितं तुलामध्यारोढुं कथमिव न लज्जेत कलया स्मितज्योत्स्नाजालं तव वदन चन्द्रस्य विवतां चकोराणामासीत् अतिरसतया चेंचुजडिमा अतस्ते सीतांसो अमृतलहरी आम्लरु
रुचयः अविश्रान्तं पत्युः गुणगणकधाम्रेण न जपा जपा पुष्पच्छाया तव जननि जिह्वा जयति सा यदग्रासीनायः स्फटिकदृशदच्छविमयी सरस्वत्या मूर्तिः परिणमति माणिक्यवपुषा निवृत्तैश्चण्डां सा त्रिपुरहर निर्माल्य विमुखै पिशाखेन्द्रोपेन्द्रै शशिविशद कर्पूरशकला विलीयन्ते मातः तव वदन ताम्बूलकबलः विपञ्चा गायन्ति विविधमपदानं पशुपते स्वयारब्धे वक्तुं चलितशिरसा साधुवचने स्वदीयैर्माधुर्यैरपलपिततन्त्रीकलरवां निजां वीणां वाणी निचूडयति चोळेन निभृतं कराग्रेण स्पृष्टं तुहिनगिरिना वत्सलतया गिरिसेनोदस्तं मूरधरपानाकुलतया कथं कारं भ्रूमः तव चुबुकमौपम्यरहितं भुजाश्लेषान् नित्यं पुरदमयितुं कण्टकवती तव ग्रीवा दत्ते मुखकमलनाळश्रियमियं स्वतस्येता कालागरो बहुलजम्बालमलिना मृणालीलालित्यं वहति यददोहारलतिका गणेर्रेखास्तिस्रो गतिगमकगीतैकनिपुणे विवाहव्यानन्दा प्रगुणगुणसङ्ख्यौ प्रतिभुवः विराजन्ते नानाविधमधुररागाकरभुवां त्रयाणां ग्रामाणां स्थितिनियमसीमान इव ते नखेभ्यः सन्त्रस्यन् प्रथममदनादन्धकरिपो चतुर्णां शीर्षाणां सममभयहस्तार्पणधिया नखानामुद्योतै नवनलिनरागं विहसतां कराणां ते कान्तिं कथय कथयामः कथमु मे कयाचिद्वा साम्यं भजतु कलया हन्तकमलं यदि क्रीडलक्ष्मी चरणतललाक्षारसचनं कुलित हृदयो हासजनकः सकुम्भौ हेरम्भः परिमृशति हस्तेन झटिति अमूते वक्षौजौ अमृतरसमाणिक्यकुतुपौ न सन्देहस्पन्दो नगपतिपताके मनसिनः पिबन्धौ तौ यस्मात् अविधितवधू सङ्गरसिकौ कुमारवद्यापि द्विरदवदनक्रौञ्चदळनौ वहच्यम्भस्तम्भे रमदनुजकुम्भप्रकृतिभिः समारब्धां मुक्ता मणिभिरमलां हारलतिकाम्
प्रतापव्यामिश्रां पुरदमयितु कीर्तिमिव ते तव स्तन्यं मन्ये धरणिधर कन्ये हृदयतः पयःपारावारः परिवहति सारस्वतमिव दयावत्या दत्तं द्रविडशिशुरास्वाद्य तवया कवीनां प्रौढानां अजलितमयीयमकवयिता मदक्रोधज्वाला परिकिरवलियेन वपुषा कविलेते नावी सरसि दुरसन्धो मनसि जगः समुत्तस्तौ तस्मात् अचलतनये धूमलतिका जनस्तां जानीते तव जननि रोमावलिरिति यदेतत्काळिन्दिः तनुतरतरङ्गाकृतिशिवे कृशे मध्ये किं चेत् तव जननि यद्भाति सुधियाम् तनुभूतं व्योमा प्रव्यसदिवनाभिं कुहरिणीं स्थिरो गङ्गावर्तः स्तनमुकुलरोमावलिरता कलावालं कुण्डं कुसुमशरतेजो हृतभुजः रतेर्लीलागारं किमपि तव नाभिर्गिरिसुते बिलद्वारं सिद्धे गिरिशनयनानां विजयते निसर्गक्षीणस्य सनदडपरेण क्षमजुषो नमस्मो सेनारी तिलकशनैस्तोषलैवा चिरं ते मध्यस्य त्रुटिततटिनी तीरतरुणा समावस्थास्तेम्नो भवतु कुशलं शैलतनये कुचौ सज्जसिद्ध्या तटघटितपूर्पासविदुरौ कषन्तौ दोर्मूले कनककलशाभौ कलयतः तव त्रातुं भङ्गात् अलमितिव लग्नं तनुभुवा त्रिदानन्दं देवी त्रिवलिलवली वल्लिभिरिवा गुरुत्वं विस्तारं क्षितिधरपति पार्वती निजा नितम्बादाचिद्या त्वयि हरणरूपेण निदधे अतस्ते विस्तीर्णो गुरुरयमशेषां वसुमतीं नितम्बप्राग्भारः स्थाघयति लघुत्वं नयति च करीन्द्राणां शृङ्गान् कनककदली काण्डपटलीं उभाभ्यामूरुभ्याम् उभयमभिरुचित्य भवति सुवृत्ताभ्यां पत्युः प्रणति कठिनाभ्यां गिरिसुते विधिज्ञे जानुभ्यां विबुधकरिकुम्भद्वयमसि पराजेतुं रुद्रं त्रिगुणशरगर्भौ गिरिसुते निशङ्गौ जङ्गेते विषमनिशुको बाणमकृतः यदग्रे दृश्यन्ते दशशरफलपादयुगली नखाग्रच्यद्मानः सुरमकुटशानैकनिशिताः सुदीनामूर्धानो ददति तव यौ शेखरतया ममाप्येतो मातः शिरसि दयया देहि चरणौ ययोपाद्यं पादः पशुपतिजटाजूटतटिनी ययोर्लक्षालक्ष्मी अरुणहरिचूडामणिरुचिः नमो वाकं ब्रूमो नयनरमणीयाय पदयो तवास्मै गन्धाय सुररुचिरसालक्तकवते
అసూయత్యంతం యదభిహననాయ స్పృహయతే పశూనామీశానః ప్రమదవన కంకేళితరవే మృషా కృత్వా గోత్ర స్ఖలనమధ వైలక్షణమితం లలాటే భర్తారం చరణకమలే తాడయతి తే చిరాదంతశల్యం దహనకృతమున్మీలితవతా తులాకోటిక్వాణై కిలికిలితమీశానరిపుణా హిమాని హంతవ్యం హిమగిరినివాసైకచతురౌ నిశాయాం నిద్రాణాం నిశిచరమభాగే చ విశదౌ వరం లక్ష్మీపాత్రం శ్రియమతి సృజంతౌ సమయినాం సరోజం త్వత్పాదౌ జనని జయతశ్చిత్రమిహ కిం పదం తే కీర్తీనాం ప్రపదమపదం దేవి విపదాం కథం నీతం సద్భిః కథకమటీకర్తరతులాం కథం వా పాణిభ్యాం ఉభయమునకాలే పురవిదా యదాదాయస్యం దృశవిదయమానేన మనసా నఖైర్నాకస్త్రీణాం కరకమల సంకోచ శశిభిః తరుణాం దివ్యానాం హసత ఇవ తే చండి చరణౌ ఫలాన్ని స్వస్తేభ్యః కిసలయకరాగ్రేణ దదతాం దరిద్రేభ్యో భద్రాం శ్రియమనిసమానాయ దదతౌ దదానే దీనేభ్యః శ్రియమనిసమాసానుసదృశీం మమందం సౌందర్యా ప్రకరమకరందం వికిరతి తవాస్మిన్ మందారా సభగ సుభగే యాతు చరణే నిమజ్జన్మజ్జీవః కరణచరణై షట్చరణతాం పరిచయమివారబ్దు మనసః స్ఖలంతస్తే ఖేలం భవన కలహం సాన జహతి అతస్తేషాం శిక్షాం సుభగమణి మంజీరరణిత చలాదా చక్షాడాం చరణకమలం చారు చరితే గతాస్తే మంచత్వం ద్రుహిణ హరిరుద్రేశ్వర భృతః శివ స్వచ్ఛఛాయా కపట ఘటిత ప్రచ్ఛదపటః శరీరీ శృంగారో రస ఇవ దృశాం దోగ్ధి కుతుకం అరాళాకేశేషు ప్రకృతి సరళా మందహసితే శిరీషాభా చిత్తే దృషదుపల శోభాకుచతటే వృషం తన్వీ మధ్యే పృథురురసి జారోహ విషయే జగత్రాతుం శంభో జయతి కరుణా కాచిదరుణా కళంకం కస్తూరి రజనికర బింబం జలమయం కళాభికర్పూరై మరకతకరండం నిబిడితం అతస్తద్భోగేన ప్రతిదినమిదం రిక్తకుహరం విధిర్భూయో భూయో నిబిడయతి నూనం తవ కృతే కళత్రం వైధాత్రం
कति कति भजन्ते न कवयः श्रियो देव्य को वा न भवति पति कैरपि धनैः महादेवं हित्वा तव सति सती नामचरमे कुचाभ्यामासङ्गः कुरवकतरोरप्यसुलभः गिरामाहुर्देवीं द्रुहिण गृहिणीमागमविदो हरे पत्नीं पद्मां हरसहचरीमद्रितनयां तुरीया कापि त्वं दुरधिगमनिस्सीममहिमा महामाया विश्वं भ्रमयसि परब्रह्ममहिषी कदा काले मातः कदय कलिकारक्तकरसं पिबेयं विद्याते तव चरणनिर्लेचनजलम् प्रकृत्यामोकानाम् अपि च कविता कारणतया कथा दत्ते वाणी मुखकमलताम्बूलरसताम् सरस्वत्या लक्ष्म्या विहर सपत्नो विहरते रते पातिव्रत्यं शिथिलयति रम्येण वपुषा चिरं जीवन्नेवा क्षपितपशुपाशव्यतिकरः परानन्दाभिक्यं रसयति रसं त्वद्भजनवान् दिवसकरनीराजनविधिः सुधासूते चन्द्रो बलजललवैरग्यरचना स्वकीयैरम्भोभिः सलिलनिधिसौहित्यकरणं त्वदीयाभिर्वाग्भिः तव जननि वाचां स्तुतिर्यम् त्वदीयाभिर्वाग्भिः तव जननि वाचां स्तुतिर्यम् कलाभ्यां चूडालङ्कृतशशिकलाभ्यां निजतपः फलाभ्यां भक्तेषु प्रकटितफलाभ्यां भवतु मे शिवाभ्यामस्तोकत्रिभुवन शिवाभ्यां हृदिः पुनर्भवाभ्याम् आनन्दस्फुरदनुभवाभ्यां नतिरियम् काहुरुपादामुच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासी बाहुराजन्यस्तः
వనముల రాతిని వనితగా చేసిన వనముల రాతిని వనితగా చేసిన శరణం 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 నీ దివ్య చరణములే నమ్మితి నీ దివ్య చరణములే నమ్మితి. పాదరవిందమే ఆధారమనినే పాదరవిందమే ఆధారమనినే పట్టితే 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 నీ దివ్య చరణములే నమ్మితి. పాదరవిందమే ఆధారమనినే పట్టితే 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 నీ దివ్య చరణములే నమ్మితి నీ దివ్య చరణములే నమ్మితి. బాగుగా నన్నేలో వరభద్రాచల బాగుగా నన్నేలో వరభద్రాచల దాసుడా 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 నీ దివ్య చరణములే నమ్మితి. బాగుగా నన్నేలో వరభద్రాచల దాసుడా 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 నీ దివ్య చరణములే నమ్మితి నీ దివ్య చరణములే నమ్మితి నీ దివ్య చరణములే నమ్మితి. రామ లక్ష్మణ జానకి జై బోలో హనుమాన్ కి 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 రామ లక్ష్మణ జానకి జై బోలో హనుమాన్ కి. శ్రీరామనామం మరువాం మరువాం సిద్ధమూయమునకు వెరువాం వెరువాం శ్రీరామనామం మరువాం మరువాం సిద్ధమూయమునకు వెరువాం వెరువాం శ్రీరామనామం మరువాం మరువాం. గోవిందుని వేళ గొలుతాం గొలుతాం గోవిందుని వేళ గొలుతాం గొలుతాం దేవుని గుణములు తలుతాం తలుతాం గోవిందుని వేళ గొలుతాం గొలుతాం దేవుని గుణములు తలుతాం తలుతాం శ్రీరామనామం మరువాం మరువాం సిద్ధమూయమునకు వెరువాం వెరువాం శ్రీరామనామం మరువాం మరువాం.
పతి సేవ మానాం మానాం అవనీజ పతి సేవ మానాం మానాం మరి ఒక్క జోలంటే మరి ఒక్క జోలంటే మరి ఒక్క జోలంటే మౌనాం మౌనాం అవనీజ పతి సేవ మానాం మానాం మరి ఒక్క జోలంటే మౌనాం మౌనాం భద్రాగిరి సూని కందాం కందాం భద్రాగిరి సూని కందాం కందాం భద్రముతో మనముందాం ఉందాం భద్రాగిరి సూని కందాం కందాం భద్రముతో మనం ఉందాం ఉందాం శ్రీరామ నామం మరువాం మరువాం సిద్ధము యమునాకు వెరువాం వెరువాం శ్రీరామ నామం మరువాం మరువాం సిద్ధము యమునాకు వెరువాం వెరువాం శ్రీరామ నామం మరువాం మరువాం శ్రీరామ నామం మరువాం మరువాం శ్రీరామ నామం మరువాం మరువాం. మన ఛానల్లో ప్రసారమవుతున్న అన్ని భక్తి కార్యక్రమాలు మరియు ఇతర కార్యక్రమాల లింకు మీ మొబైల్కి రావాలి అనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న మా వాట్సాప్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి. అన్ని భక్తి కార్యక్రమాలు మిస్ కాకుండా వీక్షించండి. ఆ భగవంతుని కృపకు కరుణకు పాత్రులవ్వండి. మా కార్యక్రమాలను వాట్సాప్ గ్రూప్లోను టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లోను మరియు ఫేస్బుక్ పేజ్లోను కూడా వీక్షించవచ్చు.